Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Let us start our session now. In previous session, I thought we have hello. Yes, sir. Okay. Let us start now session. In previous session, we have discussed one MVT. Now, second MVT we are going to consider now in the today's session. Right on. Second, this is a Lagrange's MVT, mean value theorem statement. Right on statement. If a small I, first is f of x is a continuous function, is a continuous function in, yes, in closed interval AB. Next, second, f of x is, yes, differentiable function in Close. Open interval. AB. And the third condition not required here, then there exists a value x is equal to c in the open interval AB, such that, yes, f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, f of b minus f of a upon b minus a. Getting? This is the statement of Lagrange's mean value theorem. Write down. Everyone, write down the statement. Hello? Yes, sir. Everyone, write down the Yes, sir. statement. Leela sir, one statement. Yes, sir. Next, on the second page, consider example. First, verify. सर मागचं हे दाखवा ना. स्टेटमेंट होता मॅम फक्त तिथं. आणि त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घेत चला तुम्ही, म्हणजे परत लिहिता येतं तुम्हाला. ठीक आहे. नेक्स्ट, जायचं पुढे. Yes, sir. Verify Lagrange's mean value theorem. Lagrange's MVT for f of x is equal to
x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. For the interval -1 to 3. For the interval -1 to 3. Yes. चला बघूया काय येतं हे. -1 to 3. चला पुढे जात आहे. हॅलो, लिहून घेतलं का सर्वांनी एक्झाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us start now. Example. Okay, let us start the example now. सर्वांनी फक्त आता इकडे ऑब्झर्वेशन करा. Let f of x is equal to our given function. What is our given function? X into x minus 1 into x minus 2 in 2. the closed interval -1, 3. Therefore, what is the value of a here? -1 and b is equal to 3. Okay, first condition. पहिला काय सांगतं ते सेम लिहायचं. f of x is a continuous function. Closed interval. Continuous function in closed interval -1, 3. Second, f of x is a differentiable function. F of x is a differentiable function in, yes, Open interval -1, 3. open interval -1, 3. 3. Getting? Next. Yes, sir. Then there exists a point x is equal to c in open interval AB. -1, 3 such that, yes, F dash of c. f dash of c is equal to f of b F of b. minus f of a upon b minus. ओके, आता फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, दिस इज इक्वेशन स्टार, गेट ऑल द रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज फॉर स्टार अँड फाइंड अँड पुट द व्हॅल्यूज इन स्टार सो दॅट यू विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, आता जाऊया एक 1 बाय 1 स्टार्ट करू. पहिला आहे एफ ऑफ बी. बी ची व्हॅल्यू किती आहे? 3. आता फंक्शन मध्ये 3 ठेवलं तिथं. 3 minus 1, 3 minus 2. What is the value? Yes, correct आहे का? 6. 6. करेक्ट आहे का? व्हॅल्यू करेक्ट आहे का चेक करा. f of -1 म्हणजे हा आला -1, -1, -1 आणि -1, -2. किती येतं हे? बरोबर का? Am I correct? -2, -3 plus 6. 6 into -1 -6. करेक्ट आहे का? Yes, sir. हा. नेक्स्ट f dash of x. याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा घ्यायला सांगितलं होतं मी काल? 2 ऍज इट इज ठेवायचे, एकाचा डेरिव्हेटिव्ह. x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 1. नेक्स्ट परत 2 ऍज इट इज. x आणि x minus 2 ऍज इट इज, x minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह प्लस परत x आणि X minus 1 as it is. हा डेरिव्हेटिव्ह 1. ठीक आहे. f dash of c. आता जिथं जिथं आहे तिथं व्हॅल्यू पुटअप करून घ्या. c, c minus 1, c minus 2 प्लस c into c minus 2, c into c minus 1. ओके, याला जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं, पहिलं इक्वेशन येतं c² minus 2c plus 2. करेक्ट आहे. नेक्स्ट c² minus 2c प्लस c² minus c. करेक्ट आहे का बघा माझं एक्सप्लेनेशन. 3c² minus 5c plus 2. करेक्ट आहे का? Am I correct? Hello. f dash of c is equal to, सर्वांचे ऍडिशन केल्यानंतर मला हे आलं. आता आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज कोणत्या व्हॅल्यूज? हे आलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत 6, -6 आणि ही व्हॅल्यू कुठे पुटअप करायची? Equation star. इक्वेशन Equation स्टार. star. करेक्ट. समजतंय का बघा? Therefore, equation star becomes
येस, किती आहे तिथं एफ डॅश ऑफ सी? एफ डॅश ऑफ सी किती आला? 3c square minus 5c plus 2. हा, 3c स्क्वेअर मायनस 5c प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी किती आलाय? 6. 6 आणि एफ ऑफ ए याला -6 minus 6. बी मायनस ऑफ -1. करेक्ट आहे. 3c स्क्वेअर मायनस 5c प्लस 2, 6 प्लस 6 12 अपॉन हे किती येतं? 4 4. म्हणजे किती आलं हे? 3. 3 3c स्क्वेअर 5c प्लस 2 इज इक्वल टू 3c square हा 3 minus इकडे 5. आला की -1 इज इक्वल टू 0. therefore tell me the values of c which belongs to the open interval -3 and -1 and 3. कॅल्क्युलेटर यूज करा, इक्वेशन यूज करा आणि आन्सर सांगा मला. आता आन्सर सांगा मला किती येते. सॉल्व करू शकताय ना? हॅलो. यस सर. हा, म्हणजे कॅल्क्युलेटर सॉल्व करायचं म्हणून म्हणतो. सर एकदा सांगता का? काय सांगायचं? सॉल्व करायचं Cal- कॅल्क्युलेटर. Calculator. विसरलं का एवढ्या लवकर? आपण आयगेन व्हॅल्यू सॉल्व केलेत की. शिफ्ट बटन किती वेळा प्रेस करायचं? 3 वेळा. इक्वेशन येतं, इक्वेशन डिग्री 2 म्हणलं की एबीसी च्या व्हॅल्यू विचारतं. a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to -1. getting the values of x. आलं का? 1.84 1.8. 1.84. ओके. minus 0.80. 1.84 आणि मायनस 0.80 18. 80. का 18? 18. 18. 18. ओके. दोन्हीपैकी कुठलीही व्हॅल्यू घेतली तरी चालते. ऑल व्हॅल्यूज विल सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. व्हॅल्यूज कुठली एक व्हॅल्यूला दॅट इज द करेक्ट वन. ते ऍटलिस्ट एक व्हॅल्यू म्हणतं. एकापेक्षा जास्त झाली तर आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये, सांगायचं तात्पर्य. ठीक आहे. आली का सर्वांची व्हॅल्यू? हॅलो.
हॅलो हॅलो Yes, sir. हा सर्वांची व्हॅल्यू आली आता. Yes, sir. हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यस आपण लास्टला पण हे सॉल्व्ह केलं होतं बरं का. एक्स प्लस 2 चा क्यूब एक्स मायनस 3 ब्रॅकेट रेस टू 4 इन द इंटरवल. Just we will now change the interval. It is -1 to, or we can say 0 to 1. Simple we will consider in 0 to 1. Yes, solve करा आता. डेरिव्हेटिव्ह आपण लास्ट टाइम घेतलेलं आहे बघा. येईल ना सॉल्व करायला हे. हॅलो येस सर. सॉल्व करू शकताय ना. आपण मगाशी सॉल्व केलेलं आहे बघा ते, म्हणजे लास्ट सेशनला आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला होता. एकदा चेक करून बघा बरं. Yes, sir. तर बघा ते येतंय का आपल्याला सॉल्व करता वगैरे. जास्त असं डिफरंट वेळ असलं तर इंग्लिशमध्ये. आता ऑनलाईन म्हणून मराठी बोलतात, कॉलेजमध्ये मराठी आला. येतं का सर्वांचा आन्सर. मी बघा एफ डॅश ऑफ एक्स किती येणार 3 एक्स प्लस 2 चा स्क्वेअर एक्स मायनस 3 रेस टू 4 प्लस 4 इंटू एक्स मायनस 3 चा क्यूब हा एक्स प्लस 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर ॲज इट इज. करेक्ट आहे का माझं. एफ डॅश ऑफ एक्स therefore f dash of c 3 into c plus 2 चा स्क्वेअर c minus 3 raised to 4 plus 4 into c minus 3 bracket cube c plus 2 चा bracket square as f dash of c is equal to 0. यातनं तुम्ही काय कॉमन घेऊ शकताय. यातनं काय कॉमन घेऊ शकताय. हॅलो हॅलो C plus 2 plus 2 bracket c square. plus 2 bracket square आणि c minus C 3 minus bracket 3 cube. bracket. बरोबर का. Yes, sir. माझं काय चुकलंय का इथं. हा इथं 3 पाहिजे. इट शुड बी 3. येस. हा c प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि c मायनस 3 चा ब्रॅकेट क्यूब जर कॉमन घेतला तर बघा ब्रॅकेट मध्ये काय शिल्लक राहतं. इथं राहतं c 3 into c minus 3 plus 4 into c plus 2 ब्रॅकेट क्लोज. हे सॉरी इज इक्वल टू 0 नाही. आपण एफ डॅश ऑफ सी फाइंड आउट करतो. हे चुकून लिहिलं गेलं माझ्याकडे. ठीक आहे.
which is equal to f dash of c. ओके, आता हे दोन ब्रॅकेट कन्सिडर करायची गरज नाहीये. एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू, कारण हे बाउंड्रीवरचे पॉइंट्स आहेत, आपल्या ओपन इंटरव्हल मधली व्हॅल्यू पाहिजे. तर हे येणार 3 इंटू सी मायनस 3 प्लस 4 इंटू सी प्लस 2 विच इज इक्वल टू. सर 3 कॉमन येत आहे ना? कशामध्ये सर? तर इथं वर आता इकडं 3 डबल आहे. नाही नाही नाही, क्यूब आहे हो तो. इथं power आहे. खालच्या इक्वेशन मध्ये. हा इथं पॉवर आहे त्याची. 3c मायनस 9 4c प्लस 6 8. सर तिथं पॉवर 2 आहे बरं. 2 आहे पॉवर 2 येते ना सर? कुठे हो 2 येते? 3 plus खाली x x सर. plus 2 bracket square. इथं ते c इकडं plus सर. 2 bracket cube लिहिलंय ना ते. इथं 2 येते का पॉवर? हा सर. हा मी याचा x मायनस 3 चा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, x मायनस 3 रेस टू 4, मग 4 आला पुढे आणि हा एक डेरिव्हेटिव्ह कमी केला, हा इथं आला, हा 3 बरोबर. मग हा पहिला ब्रॅकेट ऍज इट इज, हे वरती पण 3 पाहिजे होतं असं असं म्हणायचं. युव्ही रोल अप्लाय केलं बरोबर का? हे वा अप्लाय करून दाखवतो बघा. फर्स्ट याचा डेरिव्हेटिव्ह 3x प्लस 2 चा स्क्वेअर, एक डेरिव्हेटिव्ह कमी केला, मग हा ऍज इट इज प्लस परत हा ऍज इट इज ठेवला इथं क्यूब आणि हा 4x मायनस 3 चा ब्रॅकेट क्यूब आलं का, आणि इथं फक्त सी ठेवलाय. करेक्ट आहे का? हा समजलं. इथं वरती Plus 2. वरती ऍक्च्युली तो x प्लस 3 ऍज इट इज ठेवायला पाहिजे होता. तो ते मी लिहिताना चुकून माझ्याकडनं ते प्लस लिहिलं गेलं, म्हणजे 2 लिहिलं गेलं, ते 3 पाहिजे होतं. गटेंग सर हा बोला. तुम्ही ते c प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू c मायनस 3 ब्रॅकेट क्यूब कुठे घालवलं? मॅडम हे आता ही इक्वेशन आहे, हे इक्वेशनला जर तुम्ही व्हॅल्यू इक्वेट टू 0 केलं, इक्वेट टू 0 केल्यानंतर हा इथं आपला इंटरव्हल वेगळा आहे ना, 0 to 1 आहे बरोबर आहे का? 0 to 1 मध्ये ह्याची ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू किती येणार आहे? c इज इक्वल टू -2. ही येते का इंटरव्हल मध्ये? नाही c इज इक्वल टू 3 येतं का त्या इंटरव्हल मध्ये? नाही. आपल्याला c ची कुठली व्हॅल्यू पाहिजे? ओपन इंटरव्हल 0 आणि 1 मध्ये नसणारी व्हॅल्यू पाहिजे, बरोबर आहे का माझं? बरोबर आहे. त्याच्यामुळे ह्या दोन ब्रॅकेटची व्हॅल्यू एक्झिस्टच होणार नाही तिथं. या दोन इक्वेशनचं सोल्युशन एक्झिस्ट होणार नाही, म्हणून ते आम्ही कॅन्सल केलं, डायरेक्टच कन्सिडर नाही केलं त्या. असं कसं कॅन्सल केलं? कुठे? डायरेक्ट काहीतरी रिझन तर द्यावं लागेल ना. मॅडम सिंपल आहे, या पॉइंट व्हॅल्यू, या व्हॅल्यूज इथं एक्झिस्टच होत नाहीये. या व्हॅल्यू याच्या ओपन इंटरव्हल मध्ये एक्झिस्ट होत आहेत का? बरं ठीक आहे, याला कंटिन्यू करायचंय तुम्हाला. हा सर पूर्ण काढायचं आणि मग नंतर शेवटी सांगायचं सर, मग तसं करायचं. मग तसं करू शकताय, कॅल्क्युलेशन वाढतील, दुसरं काही नाही. हा मग तुम्ही तसं करू शकता, नो इश्यू. मग त्याला तुम्हाला ब्रॅकेट क्यूब वगैरे एक्सपांड करावं लागेल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, बरं ठीक आहे. नको ठेवायचंय तर ठेवा, माझा काही प्रॉब्लेम नाही. कंटिन्यू करा. ओके, इनटू इथं बघा c प्लस 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर, c मायनस 3 चा ब्रॅकेट क्यूब. ओके, हा 7c मायनस 1 आला, बरोबर आहे. c प्लस 2 चा स्क्वेअर, c मायनस 3 चा ब्रॅकेट क्यूब. ठीक आहे, c प्लस 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर, c मायनस 3 चा ब्रॅकेट क्यूब. बरोबर का? आता हॅलो, f डॅश ऑफ c करेक्ट आहे का माझं? येस सर. ओके, मी याला एक वाटल्यास त्याला मार्क करेन मी इथं, सपोज करा. मला फक्त मी रेड मार्क करतो इथं एक. आणि नेक्स्ट मला पाहिजे होती f ऑफ b, दॅट इज f ऑफ 1. f ऑफ 1 किती येतो इथं? 3 क्यूब, बरोबर का? बघा 3 क्यूब मायनस -2 रेस टू 4 किती येते व्हॅल्यू? 3 क्यूब इट इज 27. 216 यस, 216 आली का व्हॅल्यू? ओके, हा 2 रेस टू 4 येणार हे 16. किती सांगितलं? 200 सॉरी सर एक मिनिट. 27 इंटू 16 ची व्हॅल्यू बघा किती येते.
सर 2⁴ 256 येणार ना? मॅडम कॅल्क्युलेटर यूज करून बघा बरं कसं काय येते. 432 येते सर. नाही नाही 2⁴ ची व्हॅल्यू हो 2 क्यूब आला 8 8 into 2 16 ना. 432 पूर्ण व्हॅल्यू. हा 16 येते. नाही नाही तुम्ही म्हणजे कॅल्क्युलेशन करा पण कॅल्क्युलेटर यूज करा त्याला. ठीक आहे आणि मग नंतर आपल्याला वेळ मिळाला की आपण परत कॅल्क्युलेशन करायचंच. पण सध्या आहे कॅल्क्युलेटर तर कॅल्क्युलेटरचा यूज करा. ओके f(0) किती आला? f(0) किती आला? 0 ठेवलं 2 चा क्यूब किती येतो तो? 648 हा नाही 2 चा क्यूब आणि -3⁴ किती येतं? Four. मायनस कसं पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉवर येस. हा किती आला? 648 648. 648. ओके हे बरोबर आहे का बघा आन्सर. 648 आणि 432. नेक्स्ट इक्वेशन स्टार बिकम्स c+2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर c-3 into 7c-1 इज इक्वल टू f ऑफ b आला तुमचा यस 432 मायनस 6 किती आला तो? 48 डिवायडेड बाय 1 minus 0. ओके c+2 चा स्क्वेअर c-3 चा क्यूब 7c-1 इज इक्वल टू 432 minus 648. बरोबर आहे. आन्सर किती येतं याचा? मायनस किती आलं हे? 216 16 216 16 येस. ओके मग आता हे इक्वेशन आलं. आता इक्वेशन c+2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू c-3 ब्रॅकेट क्यूब इंटू 7c-1 इज इक्वल टू -216 अशी इक्वेशन येते. मग हे इक्वेशन आता तुम्हाला 1 by 1 सॉल्व्ह करावं लागेल. ओके आता हे जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं असेल तर कसं सॉल्व्ह करावं लागतं बघा. c+2 जर तुम्ही कॅन्सल केलं नाही तर c+2 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 पाहिजे होतं इकडे. हा प्रॉब्लेम होणार आहे. वेट अ मिनिट. हा जर आपण इथं कॅन्सल केला नाही तर प्रॉब्लेम येतो इथं. ओके ही इक्वेशन जर मी सॉल्व्ह करायला घेतलं तर हे कम्प्लीट इक्वेशन सॉल्व्ह करायला याची पॉवर येणार 6. पॉवर 6 ची इक्वेशन सॉल्व्ह करणं क्रिटिकल जाईल हे. ओके हा प्रॉब्लेम असाच ठेवायला मी बघू. मला वाटतं की आपण हा प्रॉब्लेम मी डायरेक्ट घेण्याच्यामध्ये पॉवर जास्त झाले त्या इक्वेशनची. कॅल्क्युलेशन थोडेसे लेंदी आहे एवढंच आहे. ते पॉवर 6 ची इक्वेशन टोटल कन्वर्ट करावं लागेल आणि c च्या 6 व्हॅल्यूज मिळतील. त्या 6 पैकी एक व्हॅल्यू त्या इंटरव्हल मध्ये एक्झिस्ट होणार आहे. मी इथं बघा हे समजतंय का बघा फक्त आता मी काय सांगतो ते. आता ही जर डिग्री 2 ची इक्वेशन आहे, ही डिग्री 3 ची इक्वेशन आहे आणि डिग्री 1 ची आहे. हे सॉल्व्ह केलं तर पॉवर ऑफ 6 ची इक्वेशन सी मधली मिळेल इन सी आणि याला हे मायनस पण याला ती व्हॅल्यू पण इकडे घेतली म्हणजे +216 इज इक्वल टू 0. हे तिन्ही ब्रॅकेट जर आपण सॉल्व्ह केले तर इथं असं येईल आणि +216 इज इक्वल टू 0 केल्यानंतर आपल्याला सी च्या टोटल 6 व्हॅल्यू येतील. येते का लक्षात बघा. टोटल सी च्या 6 व्हॅल्यू येतील. त्या 6 पैकी एक व्हॅल्यू ऍटलीस्ट एक व्हॅल्यू असणार आहे जी ओपन इंटरव्हल 0 to 1 मध्ये असेल. माझा बरोबर आहे का समजतंय का बघा. हा प्रॉब्लेम डायरेक्ट घेतल्यामुळे हे एवढं मोठं कॅल्क्युलेशन आलेलं आहे. नाहीतर सिंपल कॅल्क्युलेशनने पण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. हे जास्त प्रॉब्लेम म्हणजे जास्त व्हॅल्यू मोठी घेतल्यामुळे हा इश्यू झालाय. ठीक आहे. पॉवर ऑफ 6 चे आपल्याला इक्वेशन कधी सी मध्ये येणार नाही. मॅक्झिमम पॉवर ऑफ 2 किंवा पॉवर ऑफ 3 येईल. ठीक आहे. तात्पुरतं बघा फक्त याचा अर्थ एवढं लक्षात ठेवा
याची पॉवर ऑफ 6 एक सी मधली इक्वेशन येते. पॉवर 6 असेल तर मग सीच्या 6 व्हॅल्यूज येतील, 6 व्हॅल्यूज येतील. त्या 6 व्हॅल्यू पैकी एक व्हॅल्यू असणार आहे जी या 0 to 1 या इंटरव्हल मध्ये एक्झिस्ट होईल. 0.01 to 0.99 मध्ये एक व्हॅल्यू तुमची एक्झिस्ट होईल. अशी व्हॅल्यू हे तुमचं इथलं आन्सर असेल, जे आता बाय कॅल्क्युलेशन पॉसिबल नाही आहे कॅल्क्युलेट करणं. म्हणजे ते सगळं मल्टिप्लिकेशन वगैरे करून करावं लागतं. ठीक आहे, त्यामुळे तात्पुरतं हे राहू द्या एक्झाम्पल. बघू याला पुढच्या सेशनला मला जर सॉल्व्ह झालं तर मी तुम्हाला याचं सॉल्व्ह करून आन्सर सांगतो. ठीक आहे, आता तात्पुरतं काय करा, या पॅटर्न मधलाच सेम एक्झाम्पल, फक्त सेम एक्झाम्पल घेऊ, इंटरव्हल चेंज करूया. थर्ड एक्झाम्पल कन्सिडर करा. x minus 2 x plus 2 चा ब्रॅकेट क्यूब x minus 3 raised to 4 in the interval yes -2 3. हा इंटरव्हल पाहिजे होता, म्हणजे याचा आन्सर बरोबर आला असता. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल कन्सिडर करा. आता व्हेरीफाय लॅग्रेंजस मीन व्हॅल्यू थेरम. हॅलो, येस सर. हा लक्षात आलं का सर्वांना मी काय सांगतोय? ते आताच एक्झाम्पल आहे ते तेवढं एक्झाम्पल फक्त असू द्या, आपण ते परत सॉल्व्ह करूया. हे सॉल्व्ह करा, सेम एक्झाम्पल आहे, सेम फंक्शन, फक्त मी इंटरव्हल चेंज केलाय. हे इंटरव्हल 0-1 घेतलं ना, त्याच्यामुळे थोडंसं जास्त क्रिटिकल झालंय, सगळ्या व्हॅल्यू एक्झिस्ट झाल्या. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा सेम. मगासारखा f' घेतला तर याचा x plus 2 चा स्क्वेअर x minus 3 raised to 4 plus 4 into x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर into x plus 2 चा ब्रॅकेट क्यूब. f' of c x हे येईल बघा आन्सर. 3 into c plus 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर c minus 3 raised to 4 plus 4 into c minus 3 ब्रॅकेट क्यूब c plus 2 चा ब्रॅकेट क्यूब. ओके, मगाशी जसं कॉमन घेतलं होतं आपण तसं कॉमन घ्या. c plus 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि c minus 3 चा ब्रॅकेट क्यूब जर तुम्ही कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये राहतं 3 टाइम्स c minus 3 plus 4 times c plus 2 bracket close. Okay, this is the equation of f' of c. आणि f of b, that is f of 3 is equal to, जर तुम्ही कॅल्क्युलेट कर याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? यस 0. आणि f of -2 हा जर घेतला तर किती येतो? बरोबर का? बोथ आर व्हॅल्यू बिकम्स 0. ओके, आता जर तुम्ही इक्वेशन स्टार मध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्या, इक्वेशन स्टार बिकम्स, इथं बघा सी ची एवढी व्हॅल्यू येईल, इथं तुमचा हा सी आहे टोटल. ठीक आहे, मी इथंच पुटअप करतो. याच्यामध्ये जर मी व्हॅल्यू पुटअप केली, दिस इज अवर सी विच इज इक्वल टू f' ऑफ c इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू येणार आहे? f ऑफ b 0 - 0 अपॉन b - a दॅट इज 3 + 2, म्हणजे किती येतं हे? 0/5 विच इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. आता हे दोन ब्रॅकेट मी कॅन्सल करू शकतो, बरोबर आहे. ते शिफ्ट केलं या साईडला तर ते डिवाइडला जाईल. ऍक्च्युली ते कॅन्सल होत नाही, जसं मी मगाशी सांगितलं, याची व्हॅल्यू -2 येते या ब्रॅकेटची, आणि c - 3 ची व्हॅल्यू 3 येते, विच डज नॉट बिलॉंग्स टू द ओपन इंटरवल -2 and 3. देअरफॉर वी कॅन कॅन्सल दीज 2 ब्रॅकेट्स. सर, आपण इथं युव्ही रूल वापरतो ना? यस सर. मग इथं फर्स्ट टर्म ऍज इट इज सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेते ती. मॅडम सरजी 2 into 3 केलं तर किती येतंय? इकडे बी येते बरोबर. बरोबर का? तेवढा फरक पडत नाही. कोशंट असेल ना, कोशंटच्या वेळेस आपण ते लास्ट टाइम न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज केला होता बघा, तिथं फरक पडतो, याला फरक पडत नाही. ओके, येते का लक्षात? ठीक आहे, मग हे दोन ब्रॅकेट कॅन्सल झाले की आपल्याला इक्वेशन मिळतं 3 into c - 3 plus 4 into c plus 2 is equal to 0. मग हे 3c - 9 plus
4c plus 8 is equal to 0. म्हणजे 7c minus 1 is equal to 0 implies c is equal to 1/7, which belongs to the open interval -2 and 3, which belongs to the open interval -2 and 3. This is the answer. आलं का लक्षात? मगाशीचा आन्सर का आला नाही, तर ते इंटरवल ते येईल व्हॅल्यू, पण ते पॉवर ऑफ 6 च कॅल्क्युलेट करणं पॉसिबल नाहीये. पॉसिबल नाही, म्हणजे त्याला खूप वेळ लागेल. त्याच्यामुळं मी एक्झाम्पल कन्सिडर केलं परत. लक्षात आलं का सर्वांना? हे स्टार मी याच्यामध्ये इथं पुटअप केलंय आणि ही पुढचे कॅल्क्युलेशन पार्ट. ठीक आहे, कम्प्लीट करा. ओके, कम्प्लीट केलं हे. Yes, sir. अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. ऍक्च्युली ना ह्याच्यामधलंच घेऊया, अच्छा ते बरं पडतंय. 1 minute. येस, स्क्रीन दिसते का बघा सर्वांना आता? म्हणजे यातलंच एक्झाम्पल घेऊया. द स्क्रीन विजिबल नो एव्हरीवन? Yes, sir. हा, ओके. कन्सिडर एक्झाम्पल ऑन लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थेरम घेऊ. Rules है. Let's go for the next one. हाँ, Lagrange's mean value theorem. Consider the example, first example. Next example आपल्या शीट मधलं कन्सिडर करा आता. 4. Example number next काय असेल ते? This one. X into x minus 1 into x minus 2 in the interval 0 half. In the interval 0 and half. Yes, मी इथं लिहितो बघा एक्झाम्पल. f of x is equal to काय होतं? X Wait. minus 1. X into x minus 1 into x X minus minus 2 2. in the interval 0 and half. Yes.
स्टार्ट करा. हिअर A इज इक्वल टू 0. B इज इक्वल टू Half. ओके. मग ते कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल म्हणा आणि एक्झिस्ट C म्हणा. फॉर्म्युला लिहा. एफ डॅश ऑफ C इज इक्वल टू एफ ऑफ B मायनस एफ ऑफ A अपॉन B मायनस A. दिस इज स्टार. गेट द व्हॅल्यूज ऑफ एफ ऑफ B. एफ ऑफ B किती येणार आहे? 1/2 1/2 मायनस 1 1/2 मायनस 2. एफ ऑफ ए येईल तुमचा इट इज 0 इंटू 0 मायनस 1 इंटू 0 मायनस 2. एक व्हॅल्यू मी सांगतो ही 0 येते बघ. आता एफ ऑफ बी सांगा किती येतं. कॅल्क्युलेशन करून सांगा निवांत, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि एफ डॅश ऑफ सी. F of A 3/8. किती आलं? 3/8. 3/8. हा. हा 0. एफ डॅश ऑफ एक्स सांगू शकता किती येतो? आपण आताच घेतलाय बघा. एक्स मायनस 1 इंटू एक्स मायनस 2 डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस एक्स इंटू एक्स मायनस 1 1 प्लस एक्स इंटू एक्स मायनस 2 1. करेक्ट आहे. एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू सी मायनस 1 सी मायनस 2 minus प्लस 2. सी इंटू सी मायनस 1 सी इंटू सी मायनस 2. म्हणजे किती येतं हे? सी स्क्वेअर मायनस 2c प्लस 2 सी स्क्वेअर मायनस सी प्लस सी स्क्वेअर मायनस 2c. म्हणजे आन्सर किती येतं? 3c स्क्वेअर मायनस 5c प्लस 2. बरोबर आहे का माझं? आणि हे आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज कुठे पुट अप करणार तुम्ही? आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज पुट इन स्टार. हा. ओके, बरोबर आहे का? चुकलंय का याच्यात काही? नाही. आता बघा, देअरफॉर एफ डॅश ऑफ सी किती येतो? 3c स्क्वेअर मायनस 5c प्लस 2. एफ ऑफ बी किती आला तुमचा? 3/8 मायनस 0 अपॉन 1/2 मायनस 0. करेक्ट आहे का माझं? सिम्प्लिफाय द इक्वेशन. 3/8 अपॉन 1/2 म्हणजे हा 2 वरती जाणार. बरोबर का? हा. 2 इंटू 3 डिवायडेड बाय 8. 3c स्क्वेअर मायनस 5c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4. 4 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं. 4 इंटू 3 12c स्क्वेअर मायनस 20c प्लस 8 इज इक्वल टू 3. 12c स्क्वेअर मायनस 20c प्लस हा 3 इकडे आला की मायनस होणार इज इक्वल टू 0. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ c which belongs to the open interval 0 and half. Yes, by using calculator quadratic equation. 60. 0.31.36.
0.30 अँड 1.36. आता यातली कुठली व्हॅल्यू करेक्ट असेल हो? 0.30. कुठली व्हॅल्यू करेक्ट असेल? 0.30. 1.36 नॉट पॉसिबल. वाय? बिकॉज इट डज नॉट इन्व्हॉल्व्स और इट विल नॉट प्रेझेंट इन 0 to 0.5. करेक्ट आहे? हा इंटरव्हलच्या बाहेर जाते व्हॅल्यू, त्याच्यामुळे ही असणार नाही. म्हणजे व्हॅल्यू कुठली असेल? 0.30. गेटिंग? Yes. 0.30 which belongs to the open interval. 13 का 33 0? 30. Okay. Belongs to the interval 0 1/2. This is the answer. समजले का लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम? हा. ओके. आता पुढची आहे ती कॉचेस मीन व्हॅल्यू थेरम आहे. आता पुढच्या सेशनला आपण ते संपवूया. ठीक आहे, इथे थांबूया आपण.